વાત દુનિયાભરમાં થઈ રહેલી હિમવર્ષા વિશે। દુનિયાના બીજા સૌથી ઠંડા પ્રદેશ દ્રાસમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે। ભારે હિમવર્ષાને કારણે ચારે તરફ બરફની ચાદર ફેલાઈ છે। પહાડો, રસ્તાઓ તેમજ વાહનો બરફમાં ઢંકાયા છે। સમગ્ર વિસ્તારમાં હાડ થીજવતી ઠંડીનું મોજું ફરી વળ્યું છે। પહાડો બરફમાં ઢંકાતા નયનરમ્ય દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા છે। દુનિયાના બીજા સૌથી ઠંડા પ્રદેશના દ્રશ્યો દ્રાસમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે। ભારે હિમવર્ષાને કારણે લોકોને તો મુશ્કેલી, પરંતુ બીજી તરફ બરફની ચાદર ચારે તરફ ફેલાઈ ગઈ છે। પહાડો અને રસ્તાઓ તેમજ વાહનો જાણે બરફમાં ઢંકાઈ ગયા હોય તેવા દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા છે। હાડ થીજવતી ઠંડીમાં લોકો પણ ઠૂંઠવાયા છે। સમગ્ર વિસ્તારમાં ઠંડીનું મોજું ફરી વળ્યું છે। પહાડો બરફમાં ઢંકાતા એ નયનરમ્ય દ્રશ્યો છે તે પણ ફરી એક વખત જોવા મળ્યા અને બરફ હટાવવાની જે કામગીરી છે તે પણ હાથ ધરવામાં આવી। जैसे कि आप जानते हैं कि काफी दिनों से एक ड्राई स्पेल चल रहा था, लेकिन थैंक्स कि इस वक्त एक अच्छी सी बर्फबारी देखने को मिला है द्रास में। उम्मीद है कि कल आज सुबह के 3 बजे से हल्की सी बर्फबारी शुरू हो गई थी और अब दिन होते होते ये बर्फबारी थोड़ी सी तेज हो गई। करीब 1 फीट के करीब अभी तक बर्फ आ चुका है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में अगर इस तरह बर्फबारी रही तो मजीद बर्फबारी यहाँ पे हो जाएगी। तो काफी लोग खुश है क्योंकि लोग चाहते थे कि इस सीजन में एक अच्छी सी बर्फबारी हो। बिलखुसूस जो किसान लोग जो समर में काम करते हैं उनके लिए इस टाइम में बर्फबारी का होना बहुत लाजमी है। जम्मू काश्मीરના ભાદરવામાં ભારે હિમવર્ષા થઈ। શહેરના રસ્તાઓ, દુકાનો તેમજ મકાનો બરફની ચાદરમાં ઢંકાઈ ગયા। રસ્તા પરથી બરફને હટાવવાની કામગીરી પણ શરૂ કરવામાં આવી। તાજી હિમવર્ષાને લઈ પ્રવાસીઓમાં ભારે આનંદ જોવા મળ્યો। ઘણા દિવસો બાદ બરફ પડતા સ્થાનિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો। ભારે હિમવર્ષાને કારણે સમગ્ર શહેરમાં ઠંડીનું મોજું પણ ફરી વળ્યું છે। જમ્મુ કાશ્મીરના ભાદરવાના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં ભારે હિમવર્ષા શહેરના રસ્તાઓ, દુકાનો અને મકાનો પણ બરફની ચાદરથી જાણે ઢંકાઈ ગયા છે। રસ્તા પર બરફનો થર પણ જામ્યો। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आज कल शाम से हमारे यहाँ पे कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। सर बहुत खुशी हो रही है, इससे काफी फर्क पड़ जाएगा हर चीज को। फसल वगैरह को रिलेटेड, पानी से रिलेटेड जो प्रॉब्लमें आ रही थी वो भी अब दूर हो जानी शुरू हो जाएंगी। और हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है इससे कि तो बिजली और पानी की समस्या है, होता है जब बर्फबारी होती है तो थोड़ा बहुत भी हो जाता है। अब भी होप कि ये जल्दी सारी ठीक हो जाए। बाकी हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत एक ड्राई स्पेल जो यहाँ पर चल रहा था पिछले 2 महीने से लगातार, कोई बारिश बर्फ कुछ नहीं मिल रही थी। तो आज ऊपर वाले की कृपा है कि आज यहाँ पर पूरे इस रीजन में, जम्मू डिवीजन हो या श्रीनगर हो, बल्कि पूरे स्टेट में जो है बर्फबारी हो रही है। और खासकर मैं भद्रवाह की बात करूंगा तो यहाँ पर जो थे स्प्रिंग सब ड्राई हो चुके थे। छोटे छोटे जो बौलियां थी उनमें पानी नहीं था, दरिया जो सूख चुके थे। तो ये एक बहुत बड़ी नियामत है। इस वक्त हम चाहेंगे, भगवान से जो प्रार्थना करेंगे कि ये जो इस वक्त जो ये वेदर चल रहा है ये कंटिन्यू अगर 2-3 दिन यहाँ पर बर्फबारी होती है तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाला टाइम जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा रहेगा। अभी तक जो है वो अलग अलग एरियाज में जो है 4-5 इंच से लेकर जो है वो 1-1.5 फीट तक की बर्फबारी जो है भद्रवाह के अलग अलग इलाकों में हो रही है। इसके चलते जिला इंतजामिया की तरफ से भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। तो आपके माध्यम से हम ये सभी भद्रवाह के निवासियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोशिश करें कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, इमरजेंट सिचुएशन ना हो, तो अपने घरों से बाहर ना निकले, बिना मतलब के जो है गाड़ियां वगैरह न निकालें, क्योंकि बर्फबारी की वजह से सड़कों पर भी जो है फिसलन काफी जमा हो चुकी है। जम्मू काश्मीરમાં ભારે હિમવર્ષા થતા અનેક યાત્રીઓ પણ ફસાયા છે। ચોચરુ, ગલ્લા, બસંતગઢ વિસ્તારમાં યાત્રીઓ ફસાયા। બનાવની જાણ થતાં જ ઉધમપુર પોલીસે તમામ યાત્રીઓનું રેસ્ક્યુ પણ કર્યું છે। પોલીસના જવાનોએ બરફના તોફાન વચ્ચે રેસ્ક્યુની કામગીરી પણ હાથ ધરી હતી। એક તરફ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારે હિમવર્ષા, મોટી સંખ્યામાં
પ્રવાસીઓ પણ ઉમટી રહ્યા છે. ભારે હિમવર્ષાને કારણે કેટલાય પ્રવાસીઓ છે કે જે ફસાયા હતા. ચોચરુગલ્લા વસંતગઢ વિસ્તારમાં યાત્રિકો ફસાયા હતા અને તેમને બચાવવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી. બનાવની જાણ થતાં જોધમપુર પોલીસ તાત્કાલિક પહોંચી હતી અને આ તમામ યાત્રીઓનું રેસ્ક્યુ પણ કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસના જવાનોએ બરફનું એક તરફ તોફાન હતું અને તેની વચ્ચે યાત્રીઓનું રેસ્ક્યુ કર્યું. જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારે હિમવર્ષા વચ્ચે પોલીસ દેવદૂત સમાન બની. કુલગામમાં પોલીસે બીમાર દર્દીની મદદ પણ કરી છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા દર્દીને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો. સતત હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જેને કારણે સામાન્ય જનજીવન પણ અત્યારે ઠપ થઈ ગયું છે. એ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા પણ સતત લોકોની મદદ કરવામાં આવી રહી છે. એક તરફ પ્રવાસીઓ ઉમટી રહ્યા છે. ભારે હિમવર્ષાને કારણે સ્થાનિકો પણ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે અને તેની વચ્ચે પોલીસ દ્વારા સતત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. એક બીમાર દર્દી કે જેને મદદ કરવામાં આવી છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં દર્દીને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યો. જમ્મુ કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ બાદ ઉત્તરાખંડમાં પણ ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે. રુદ્રપ્રયાગના તુંગનાથ અને ચોપાતા સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે. હિમવર્ષાને કારણે ચારે તરફ બરફની ચાદર ફેલાઈ છે. કામ સિવાય બહાર ન નીકળવા માટે હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં હજુ પણ ભારે હિમવર્ષા અને કાતિલ ઠંડીની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તરાખંડના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં એક તરફ ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે. આગામી સમયમાં પણ ભારે હિમવર્ષા થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. રુદ્રપ્રયાગના તુંગનાથ અને ચોપાતા સહિતના વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ.